सारा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे सारे सोशल मीडिया तो जिन्हें भी प्लेटफॉर्म पे लाइव जा रहे हैं या वीडियो बन रही है, मैं स्वागत करदा अज की इस प्रैस कॉन्फ्रेंस। अज की ये प्रैस कॉन्फ्रेंस जी है एक बहुत ही गंभीर विषय पर असी मुख्य विरोधी धिर होने नाते कर रहे हैं। साडा पार्टी करता है जी कैबिनेट मीटिंग हुई सी परसों, वो बाहर आके तो सिर्फ यही दसा गया कि माफ़ी मंग ली गई है, बल्कि 3 बार माफ़ी मंग ली गई है। पर जी हिडन फैसले या चर्चा हुई ने वो बहुत गंभीर ने तो पंजाब लिए बहुत खतरनाक। उन्होंने चो एक हैगी है कि जोड़ा ये बोरो लिमिट ਵਧਾਉਣ वास्ते उधार लैन की समर्था पंजाब की है जोड़ा रूल है, रूल मुताबिक 3% GSDP क्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट वो 3% तुम उधार लै सकते हो। जो पंजाब का 5,40,000 करोड़ है वो 3% 18,000 करोड़ बनता है। 18,000 करोड़ रुपये उधार लै सकते, पर इन्होंने सेंटर ने भी एक शर्त रखी है कि जो तुम इनू ਵਧਾਉਣਾ है 2% ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ 5% करना है तो कुछ साडियां शर्तां ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ये विधान सभा पिछली बार ये लैके आए थे, उदों भी आम आदमी पार्टी ने विधान सभा विरोध किया। प्रिंसिपल साहब ये बोले थे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये लोगों का धोखा कर। इन्होंने हुण की किया है कि जी परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई है, वो इस विषय पर चर्चा की है। कैबिनेट के चर्चा होगी लगभग हाँ ही होंगी है। तो ये की करनगे 12,000 करोड़ रुपया वध मिल जूगा इन्होंने उधार, यानी कि 18,000 की बजाय 30,000 करोड़ उधार होगा। पर वो जोड़े खेती के ट्यूबवैलों के उन्होंने मीटर ला दिए जाएंगे तो उन्होंने DBT डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करांगे असीं, मतलब पैसे तुहानूं दे देंगे बिल भर। इनडायरैक्टली ये किसानां दा गल घोटना, किसानां नूं गहने रख के उधार लेना, क्योंकि होर कुछ तो गहने रखने लिए पंजाब कोले बचा नहीं। अद्ध बचा 2 बेच गए थे अकाली दल वाले, बाकी इन्होंने बेचतियां सरकारी जिहड़ियां, चाहे वो नहरां दे जिहड़े विश्राम घर ने वो, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टियां। हुण तां शामलाटां ते भी आख्या पंचायतां दी जमीनां बेचण वास्ते ऑर्डीनेंस आउंदे रहिंदे ते असीं विरोध भी करते रहे हैं। पिछले दिन जाके भी आए ने राजपुरे कोले सेरा सेरी पिंड है। सो पानी ते सैस की वसूली वास्ते उन्होंने जोर पाया सेंटर ने, तो एज यूजुअल जिमें होंदा है, मैं पहला वाली प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि भगवाकरण हो चुका है कैप्टन साहब का। कैप्टन साहब ने वो वास्ते भी हामी भरती, वो सारिया शर्तां बड़ी आसानी नाल मनवा लेंदे आ पंजाब तो। कदे भी कैप्टन साहब ने विरोध करने की कोशिश नहीं की या पंजाब का पक्ष रखने की कोशिश नहीं की। उही कैप्टन साहब ने जिन्होंने पानियां का राखा कहा जाता सी, ते अज वो पानियां ते सैस की वसूली वास्ते भी केंद्र नाल हाँ च हाँ मिला रहे। सुखबीर बादल जी किहड़े नैतिक अधिकार नाल विरोध कर रहे हैं अकाली दल कि असीं बिजली के मीटर लाने का विरोध करांगे, खेतों के ट्यूबवैलों पर लगणगे, जबकि यह शर्त सेंटर सरकार की है। बीजेपी ते अकाली दल की भाईवाली की जी सरकार है दिल्ली च, कैबिनेट के होया फैसला पंजाब की कैबिनेट मनण नूं तैयार है, तो उन्ने ही फिर सुखबीर बादल क्योंकि पार्टी के प्रधान, उन्नी अकाली दल भी जिम्मेवार है, हरसिमरत कौर भी उन्नी जिम्मेवार है जिन्ना कैप्टन साहब ने। मैं साडे जिहड़े मंत्री ने पंजाब तो 2 मंत्री ने सोम प्रकाश जी ते हरसिमरत कौर बादल जी, पंजाब तो लड़के अमृतसर तो हारे ने, पर फिर भी पंजाबी ने। हरदीप तुहाडे जरिए पूछना चाहना कि अपना स्टैंड स्पष्ट करन कि वो इस मामले इस शर्त नूं मन्नण ते केंद्र का साथ देणगे जां किसानां दा साथ देणगे। ये पानी बचाओ पैसे कमाओ नाम की एक स्कीम इन्होंने पहला लियांदी सी। ये असल दे विच मैनूं ये दसो, जिहड़ी सरकार 3.5 सालां च एक सिंगल वादा पूरा नहीं कर सकी, उन्हें लोग किवें यकीन करनगे कि सानूं बिल दे पैसे दे देणगे साडे खात्यां च। भावें वो घर नौकरी देने का वादा होवे, भावें वो कर्जा माफी का होवे, भावें वो 5 मरले के प्लाट, भावें 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन, भावें वो स्मार्टफोन हो, एक सिंगल वादा पूरा नहीं किया। तो लोगों का यकीन पंजाब के लोगों का पहले ही टुट चुके हैं।
ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਦੌਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਜਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਹ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 19 ਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। EMI ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ 2020 ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਾਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ DCਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ? ਮੌਕੇ DC ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੋਟਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਜਿਹਦੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਲ ਜਾ
ਤੇ ਉਸ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਬੈਲਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹੜਿਆਂ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਲੋਕ ਰੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ। ਤੇ ਫਿਰ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਘੁਟਾਲਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਮਲੋਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਮਾਫੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪਏ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, Will the Punjab Chief Secretary, Mr. Karan Avtar Singh, deny that his only son, Mr. Harman Singh, has had till very recently Benami interest in the lease of the Hamira district in Kapurthala district, belongs to Jagjit Industries. फिर अगला ट्वीट सीगा, Will the Punjab Chief Secretary, Mr. Karan Avtar Singh, deny that he does not know Mr. Arvind Singla, a Chandigarh-based liquor businessman, and one Mr. Chandan, a Jalandhar-based businessman, who are 2 of the partners of the firm that has taken over the Hamira district. ये राजा वड़िंग जी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕ ਦੇ 5 ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ? ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆ ਨੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ,
ठीक है जी। सारे ने 11 के लगभग MLA ने विच मिनिस्टर पा के चन्नी साहब दस देन भी जी उन्होंने धमकी मिली सी, फिर वह की बनया हम भी, वो ठीक हो गया सारा कुछ। चैनलों तो बड़ा बह गए थे, असी भी परसों तो अभी सपोर्ट की थी, पर वह हल तो दस देना हम हल हो गया जी। सब ये एक दूजे आखिरी साल है इन्हों का, ये कहते भी चलो जाते जाते कुछ ना कुछ लै हिस्सा मिल जाए थोड़ा बहुत। तो कैप्टन साहब ने शरेआम क्लीन चिट दे के करमतार सिंह इन्होंने दसता कि मैं किसी की नहीं मानता और सच्चाई के नाल ने, पर हम तो करमतार सिंह मैं पाटल फोर्स बोर्ड है तो चेयरमैन लाने की तैयारियां ने दफ्तर पत्र देख लिया गया। ये आम लोग आम मुलाजम रिटायर होते हैं, ये रिटायरमेंट तो बहाना भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो इन्हों की रिटायरमेंट है नहीं, क्योंकि बाकी एक जोड़ा इन्होंने इसे कैबिनेट के मैडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ा 77%। दिल्ली ने मेरे को डाटा जी 20,000 तो 25,000 के 5 सालों की फीस है जी सरकारी मैडिकल कॉलेज की MBBS कर 2083 समथिंग साल है। इत्थे पहला 4,40,000 सी सरकारी कॉलेजों का जी, 77% बढ़ा के 7,80,000 रुपया कर दिया, मतलब 5 साल। तो जोड़े प्राइवेट कॉलेज ने उस 2 कोटे होंगे, एक सरकारी कोटा होंगे, एक मैनेजमेंट कोटा। सरकारी कोटे की फीस पहले 13.5 लाख सी, 18 लाख कर 18,10,000। तो जी मैनेजमेंट कोटे की फीस सी 40 लाख सी, उन्होंने बढ़ा के 47 लाख। मतलब गरीब तो छड्डो जी, हुण मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास वाला बंदा भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने धियां पुत्तां नूं डॉक्टर बनाने वास्ते, ये भी मतलब अमीरां दे हिस्से आ गया कि इन्नियां नाल कोई डोनेशनां भी होणगियां, होर तां फीसां निकलियां, मनपसंद के कार्ड लैण वास्ते होर भी हिडन जिहड़े चार्जिस होणगे, ਇਹਦਾ भी सख्त विरोध करते हैं जी। एक पासे तो कहते हैं कि दिल्ली जी है वो कहते मुफ्त थोड़ी आदत पा रही है, क्योंकि दिल्ली की तो कोई कर्जा भी नहीं लिया सरकार ने। बिजली उत्थे जी सारे मुल्क नालों सस्ती है, पानी उत्थे 20,000 लीटर फ्री है, ठीक है जी। उत्थे दवाइयाँ उत्थे फ्री ने, मैडिकल फ्री है सारा। जे वो दिल्ली कर सकते हैं तो साढ़े को तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सिस ने। देखो 4-5 रेवन्यू के जोड़े सोर्सिस होंगे हैं स्टेट को अपने पंजाब को, एक्साइज है, माइनिंग है, रेता, ट्रांसपोर्ट है, केबल है, ते मालिया। ये 5 दे 5 माफिया को, माइनिंग माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, केबल माफिया है, एक्साइज का माफिया सामने आ गया सारा दे, ते तहसीलों का जो रेवन्यू डिपार्टमेंट। तो खेतीबाड़ी मंत्री होने के नाते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नैतिक तौर पर ये जवाब देन कि जिहड़ा ये करन लगे ने हुण इनडायरैक्टली जिहड़ा बांह मरोड़न लगे ने बिजली के बिल ला के खेतों वाले, ਉਹਦਾ की जवाब देणगे ते कित्थों इन्हां नूं आइडिया आया, किहने इन्हां नूं कहा सीगा, किहड़े मैनीफेस्टो जिन्हां ने लिखिया सी। इन्हां ने तो लिखिया सीगा पंजाब नूं असीं दुबारा लीह ते लेके आउणे, पर ये सारियां सौहां करके इन्हां ने पंज कर्जे माफी दी गल्लां करदे सी, पर कर्जा चढ़ाउण दी अच्छा जिहड़ा ये शर्त मान रहे हैं कोई ਉਹਦੇ बदले पर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, ਉਹਦੇ बदले 30,000 करोड़ ਦਾ ਹਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ 1,96,000 करोड़ खर्च 1,96,000 2.5 लाख आ गई, 53,000 करोड़ इन्होंने बढ़ाता। 2022 तक ये 3 लाख तो ऊपर पहुँच गई, 3.5 लाख। वो स्टेट जी 3.5 लाख के डैट च आ गई, वो कितों रिकवर कर कि रंगला पंजाब, ठीक है जी। ना इन्होंने कहे थे कोई NRI ने कोई प्रोजेक्ट लाया, क्योंकि उत्ते खा जाते पैसे, हिस्सा मंगते हर चीज़ तो, ਜਾਂ कोई नवा कॉलेज बनाया हो, सरकार ने नवा स्कूल बनाया हो, यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई नवा हॉस्पिटल बनाया हो, उच्चता किया हो 3.5 साल सिर्फ ये कहने तो बिना कि खजाना खाली। पहलों वाले सानू खजाना खाली छड्ड के गए सी, ये खजाना खाली छड्ड के गए सी तो फिर मैनीफेस्टो कमेटी चेयरमैन मनप्रीत बादल सी, जिहड़े कि पहलां भी खजाना मंत्री रहे ने, ठीक है जी। तो उन्होंने फिर एडे वादे क्यों किए? कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहला मुख्यमंत्री रहे सी, उन्होंने फिर इन्ने बड़े बड़े वादे लोगों ने क्यों किए? जिहदा मतलब लोगों को झूठ बोलिया उन्होंने, तो हुण फिर कहते भी असीं उन्हां दी सवावां फेर लवांगे जिन्होंने पहलां सानूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ नारे दिते सी, चाहुंदा है पंजाब बहुत।
ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਘਾਟੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। 5.5 ਬੈਂਡ 6 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੱਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਓਨਲੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।